فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران افواج پاکستان کے عزم، حوصلے اور سیاسی قیادت کی پختہ وابستگی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سربراہان فضائیہ و بحریہ اور سیاسی جماعتوں کی سینئر قیادت میں دیگر نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارتی جھوٹے پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دینے پر پاکستانی نوجوانوں اور میڈیا کے کردار کو فولادی دیوار قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستانی سائنسدانوں، انجینئرز، سفارتکاروں کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کو بھی سراہا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق شرکا نے قومی قیادت کو مارکہ حق کے دوران دانشمندانہ قیادت پر خراج تحسین پیش کیا۔ افواج پاکستان کی جرات و قربانی کو سراہا اور پاکستانی عوام کی استقامت و حب الوطنی کی تعریف کی۔ خالق کی رضا سے یہ دھرتی ہر دم یوں ہی آزاد رہے، ہر پیر و جوان یک دل یک جان، ہر فرد یہاں دل شاد رہے۔ شدید گرمی کی لہر کے بعد آندھی اور بادلوں کی دھواں دھار انٹری۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نے تباہی مچا دی، 13 افراد جاں بحق اور 92 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق جہلم میں تیز آندھی کے باعث دیواریں اور درخت گرنے سے خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ سرگودا، ننکانہ میں ایک اور لہیا میں 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ گزشتہ روز لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دن کے وقت اندھیرا چھا گیا، تیز ہواؤں کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ کوٹ ادو اور ظفروال میں ہر طرف گرد و غبار، دینا میں تیز بارش اور طوفان سے سائن بورڈز گر گئے، بجلی کا نظام بھی درہم برہم رہا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کو عالمی سطح پر معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں ایک بار پھر بے نقاب ہو گئیں۔ سفارتی ذرائع اور سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت نے نہ صرف پاکستان کے خلاف جھوٹا عالمی پروپیگنڈا شروع کیا ہے، بلکہ اسے دوبارہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں شامل کروانے کی بھرپور کوششیں بھی شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے FATF کو جو ڈوزیئر پیش کیا گیا ہے وہ بے بنیاد الزامات پر مشتمل ہے اور اس کا مقصد پاکستان پر عالمی مالیاتی دباؤ ڈال کر ترقیاتی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت یہ ظاہر کر چکا ہے کہ وہ پاکستان کی اقتصادی بحالی اور ترقی سے خائف ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق بھارت نے حال ہی میں ورلڈ بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے منظور کردہ 20 ارب ڈالر کے ترقیاتی منصوبوں کی شدید مخالفت کی ہے۔ PSL 10 کی چمچماتی ٹرافی کون اٹھائے گا؟ فیصلہ کن مارکہ آج لاہور قلندر اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے درمیان ہونے جا رہا ہے۔ فائنل آج شب لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ قلندرز نے سب سے آخر میں پلے آف میں جگہ بنائی، مگر پہلے کراچی کنگز اور بعد میں کوالیفائر 2 میں ٹورنامنٹ کی مضبوط سمجھی جانے والی دفاعی چیمپئن ٹیم اسلام آباد کو مات دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ بھارتی جارحیت پر لیگ کی معطلی کے بعد قلندرز کو اہم غیر ملکی کھلاڑیوں کی عدم دستیابی کا سامنا کرنا پڑا۔ سیم بلنگز، ڈرل میچل اور ڈیوڈ ویزا لوٹ کر نہیں آئے۔ سکندر رضا آئے تو مگر صرف ایک ہی میچ بعد وہ انگلینڈ سے ٹیسٹ میں زمبابوے کی نمائندگی کے لیے چلے گئے۔ لاہور قلندرز کو یکے بعد دیگرے 2 ٹائٹل جتوانے میں اہم کردار ادا کرنے والے حارث راؤف اور زمان خان اس بار بجھے بجھے دکھائی دیے۔ دونوں کافی مہنگے بھی ثابت ہوئے۔ ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے قلندرز نے سری لنکن جوڑی کوشل پریرا اور بنوکا راجاپکسے کی خدمات حاصل کی، جنہوں نے بالترتیب 3 اور 4 ماہ سے ایک بھی T20 میچز نہیں کھیلا۔ لندن میں گھر کو آگ لگنے سے برٹش پاکستانی خاندان کے 4 افراد جلس کر جان بحق ہو گئے۔ میٹروپولیٹن پولیس نے 4 افراد کے قتل کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ برنٹ میں پیش آیا، جس میں 43 برس کی خاتون، ان کی 15 سالہ بیٹی، 8 اور 4 سال کے بیٹے جان بحق ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسی خاندان کی ایک 70 سالہ خاتون اور ایک نوجوان لڑکی کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ آگ سے سٹون برج میں واقع خاتون کا 3 منزلہ مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق ایک شخص کو جائے وقوع سے قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق متاثرہ خاندان تقریباً 20 سال قبل پاکستان سے برطانیہ منتقل ہوا تھا۔
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान अफवाज पाकिस्तान के अज़्म, हौसले और सियासी क़यादत की पुख्ता वाबस्तगी को खराज तहसीन पेश करने के लिए एशिया का एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सरबराहान फिजाइया व बहरिया और सियासी जमातों की सीनियर क़यादत में दीगर ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के किरदार को फौलादी दीवार करार दिया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियर्स, सफारतकारों के अज़्म और पेशा वराना महारत को भी सराहा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शुरा ने कौमी क़यादत को मार्का हक के दौरान दानिशमंदाना क़यादत पर खराज तहसीन पेश किया। अफवाज पाकिस्तान की जुरात व कुर्बानी को सराहा और पाकिस्तानी अवाम की इस्तकामत व हुब्बुल वतनी की तारीफ की। खालिक की रज़ा से ये धरती हरदम यूं ही आजाद रहे। हर पीर व जवां यक दिल यक जां, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। शदीद गर्मी की लहर के बाद आंधी और बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने तबाही मचा दी। 13 अफराद जहां बहाक और 92 से ज्यादा जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम में तेज आंधी के बायस दीवारें और दरख्त गिरने से खातून समेत 3 अफराद जान से गए। सरगोदा, ननकाना में एक और लैया में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता रोज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दिन के वक्त अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कोट अदू और जफरवाल में हर तरफ गर्दो गुबार। दीना में तेज बारिश और तूफान से साइन बोर्ड्स गिर गए। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश और जाला बारिश से गर्मी का जोर तो टूट गया, लेकिन तेज हवाओं के बायस मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। आपारा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हुआ। मुरीद के मियांवाली, कसूर, गुजरांवाला, खुशाब, हाफजाबाद और विहारी में भी बादल जम के बरसे। इधर खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जलथल एक हो गया। सवात में शदीद बारिश और जाला बारिश से फसलें तबाह और बागात उजड़ गए। अटक में दरख्त गिरने से कई गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गईं। 4 सदा, मर्दान, हरीपुर, मालाकंड, दुर्गई और दीगर इलाकों में जमकर बारिश हुई। भारत की जानिब से पाकिस्तान को आलमी सतह पर मौशी तौर पर कमजोर करने की साजिशें एक बार फिर बेनकाब हो गई। सफारती जराये और सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ झूठा आलमी प्रोपेगेंडा शुरू किया है, बल्कि इसे दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की भरपूर कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। जराये के मुताबिक भारत की जानिब से FATF को जो डोजियर पेश किया गया है वो बेबुनियाद इल्जामात पर मुश्तमिल है और इसका मकसद पाकिस्तान पर आलमी मालियाती दबाव डालकर तरक्याती मंसूबों की राह में रुकावट डालना है। तज्जियाकारों का कहना है कि भारत ये जाहिर कर चुका है कि वो पाकिस्तान की इक्तसादी बहाली और तरक्की से खाइफ है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत ने हाल ही में वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए मंजूर करदा $20 अरब के तरक्याती मंसूबों की शदीद मुखालफत की है, जिससे इसके मजमूम अज़ाइम मजीद आया हो गए हैं। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को माली इमदाद से महरूम करके तरक्याती अमल को रोक दिया जाए, ताकि मुल्क को अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा सके। तज्जियाकारों का कहना है कि भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। ये तमाम इक़दाम सियासी दुश्मनी और पाकिस्तान के आलमी साख को नुकसान पहुँचाने की ख्वाहिश का मजहर है। माहिरीन का कहना है कि भारत दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें कर रहा है, जबकि पाकिस्तान मुसलसल शफाफियत, मौली नज़्म-ओ-ज़ब्त और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा? फैसला कुन मार्का आज लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान होने जा रहा है। फाइनल आज शब लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कलंदर्स ने सबसे आखिर में प्ले ऑफ में जगह बनाई, मगर पहले कराची किंग्स और बाद में क्वालिफाइड 2 में टूर्नामेंट की मजबूत समझी जाने वाली दिफाई चैंपियन टीम इस्लामाबाद को मात देकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय जारहियत पर लीग की मुअत्तली के बाद कलंदर्स को अहम गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी का सामना करना पड़ा। सीम ब्लिंक्स, ड्रिल मिचेल और डेविड वीजा लौट कर नहीं आए। सिकंदर रजा आए तो मगर सिर्फ एक ही मैच बाद वो इंग्लैंड से टेस्ट में जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी के लिए चले गए। लाहौर कलंदर्स को यके बाद दिगरे 2 टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा करने वाले हारिस राउफ और जमान खान इस बार बुझे बुझे दिखाई दिए। दोनों काफी महंगे भी साबित हुए। उनकी कमी को पूरा करने के लिए कलंदर्स ने श्रीलंकन जोड़ी कौशल परेरा और
हनोका रजापसे की खिदमत हासिल की, जिन्होंने बिलतरतीब 3 और 4 माह से एक भी T20 मैचेस नहीं खेला, मगर दोनों ने जुम्मे को यूनाइटेड के खिलाफ मुश्तरका तौर पर 48 बॉल पर 83 रन बनाए। इसी तरह 18 माह कबल जिम्बाब्वे के लोगान कप में फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले 31 साल सलमान मिर्जा ने भी 3 मैचेस में 7 विकेटें लेकर कलंदर्स के आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा किया। इन प्लेयर्स पर कलंदर्स का फैसला कुन मार्के में भी इन्हिसार होगा। इवेंट की फातिहा साइड को $5 लाख बतौर इनाम दिए जाएंगे। रनर अप के लिए $2 लाख मुख्तस किए गए हैं। दीगर इनफरादी इनामात भी तकसीम होंगे। दूसरी जानिब पीसीबी हकाम के मुताबिक फाइनल के दौरान इनिंग्स के वक्फे में खसूसी तकरीब का इनाकाद किया जाएगा, जिसमें पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इससे कबल बरी फौज और पाक फिजाइया को खराज तहसीन पेश किया गया था। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जिलसकर जान बहक हो गए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 4 अफराद के कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आग लगने का वाकया बर्नेट में पेश आया, जिसमें 43 वर्ष की खातून, उनकी 15 साल बेटी, 8 और 4 साल के बेटे जान बहक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसी खानदान की एक 70 साल खातून और एक नौजवान लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आग से स्टोन ब्रिज में वाक़या खातून का 3 मंजिला मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक एक शख्स को जाए वकुआ से कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुतासिरा खानदान तकरीबन 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था।